Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is Know and Preach the Bible at the Earliest. Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. The Bible highly emphasizes the importance of knowing, studying, and storing the scripture in our hearts and preaching it to others. The Bible is a historical book and the living, active Word of God. It is powerful enough to guide our path, protect against deception, help us to grow in faith, and reach the eternal life with God. According to the plan of God, it is made for the entire mankind to reach salvation. According to 2 Timothy 3, verses 16 and 17, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Psalm 119 verse 11 says, How can a man keep his way pure? By keeping it according to your word. If we wait too long to know the Bible, we may be unfortunate to find it anywhere, as it is prophesied likewise in the Bible itself. In the book of Amos, chapter 8, verses 11 to 13, it is said, Behold, days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land, not a famine for bread or a thirst for water, but rather for hearing the words of the Lord. People will stagger from sea to sea, and from the north even to the east. They will go to and fro to seek the word of the Lord, but they will not find it. In that day, the beautiful virgins and the young men will faint from thirst. God made prophet Amos prophecy around 755 BC, when Israel was going through a spiritual and moral downfall. He prophesied about a famine for the word of God. This famine for the word of God might have happened when the Jerusalem temple was destroyed in the 6th century BC, and the Israelites were taken as captives to Babylon. The Jerusalem temple was destroyed again by the Romans in AD 72. When the temple was destroyed, there was no place for them to worship God and to hear the word of God. In the book of Daniel, we see that King Nebuchadnezzar set up a golden statue and forced everyone to worship that statue. There was no word of God preached anywhere. In the book of Daniel, we read that Daniel and his 3 friends were punished for praying to the true God. About the coming of the Antichrist. Again, there will come a time when the word of God will be strictly prohibited everywhere in the world. It will be during the rule of the Antichrist, who will be the supreme authority of a one-world government. He will establish a one-world religion where the name of Jesus will be prohibited everywhere. The book of Daniel chapter 8 verse 14 says, the rule of the Antichrist will be for 2,300 days, a little less than 7 years. Daniel chapter 12 verse 11 says, From the time that the regular sacrifice is abolished and the abomination of desolation is set up, there will be 1,290 days, that is 3.5 years. This will happen during the second half of the rule of the Antichrist for 7 years. 2 Thessalonians chapter 2 verses 9 to 12, it says about the Antichrist, the one who is coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders, and with all the deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved.
For this reason, God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false. So God is allowing the Antichrist to rule because of the lack of faith of people. Revelation chapter 13 verses 15 to 18, we notice that during the time of the Antichrist, the devil will make it happen that everyone is forced to worship the beast and receive the mark of the beast on their right hand or forehead. It will be a microchip which will be mandatory for selling and buying. The number of the beast is 666. Those who refuse to receive the mark of the beast will be persecuted and killed. Those who worship the beast and accept the mark of the beast on the body will be punished by God. Revelation chapter 14 verse 10 says, He also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength in the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. The Antichrist and the devil will be finally thrown into hell forever. About the great tribulation and rapture. The elect or the holy people of God will be still on this earth when the great tribulation takes place, and the rapture of Jesus will be after that. St. Matthew's Gospel chapter 24 verse 29 clarifies it. It says, But immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of heavens will be shaken. Verses 30 and 31 says, And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. And he will send forth his angels with a great trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other. This is all about the rapture. About the restoration of the holy place. In the book of Daniel chapter 7 verses 26 and 27 says, But the court will sit for judgment, and his dominion will be taken away, annihilated and destroyed forever. Then the sovereignty, the dominion, and the greatness of all the kingdoms under the whole heaven will be given to the people of the saints of the highest one. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all the dominions will serve and obey him. This is about the glorious reign of Jesus, or the new heaven and new earth. Any time after the rapture will be the glorious reign of Jesus on earth for 1,000 years. This is explained in Revelation chapter 21, Isaiah chapters 11, 35, 65, and many other chapters. How important is preaching the Bible? The testimony of some prophets shows the importance of preaching the Bible. Ezekiel chapters 2 and 3, we see that in a vision God gave a scroll to Ezekiel and asked him to eat it and speak to the house of Israel. Ezekiel ate the scroll, and it was sweet as honey in his mouth. Jeremiah chapter 1, we see Jeremiah's call to preach the word of God. Before he was formed in the womb of his mother, God chose him to speak the word of God and strengthened him. Jeremiah chapter 1 verses 8 and 9, God spoke to Jeremiah like this, Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Then the Lord stretched out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. Paul preached the Bible as his responsibility. In 1 Corinthians chapter 9 verses 16 and 17, Paul says, For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for I am under compulsion. For woe is me if I do not preach the gospel. For if I do this voluntarily, I have a reward,
but if against my will, I have a stewardship entrusted to me. 2 Timothy chapter 4 verse 2, Paul exhorts Timothy to preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and instruction. In St. Mark's Gospel chapter 16 verse 15, Jesus says, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Psalm chapter 96 verse 3 says, "Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples." Romans chapter 10 verse 17 says, "So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ." So the word of God has to be preached for everyone to hear and believe. When is the real end? The end is going to come only after the kingship of Jesus on this earth for 1,000 years. At that time, the gospel will be preached everywhere in the world. St. Matthew's Gospel, chapter 24, verse 14 says, "This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come." So we should read and understand the Bible at the earliest. We should know the Bible first so that we can give hope to others. In 1 Peter chapter 3 verse 15, it says, "Sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence." 1 Timothy chapter 4 verse 13 says, here Paul directly instructs church leaders, "Until I come, give attention to the public reading of scripture, to exhortation and teaching." Finally, in St. John's Gospel chapter 7 verses 16 and 17, Jesus says, "My teaching is not mine, but his who sent me. If anyone is willing to do his will, he will know of the teaching, whether it is of God or whether I speak from myself." It is God's will about us to know and preach the Bible. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, help everyone to hear, read, and preach the Bible as much as they can at the earliest and get blessed. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, എത്രയും വേഗം സുവിശേഷം അറിയുകയും ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സുവിശേഷം അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ ഉടനീളം പറയുന്നുണ്ട്. സുവിശേഷം ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമാണ്, അതേസമയം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുമാണ്. അത് നമ്മുടെ പാതകളെ നയിക്കുവാനും ചതിവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാനും ദൈവവുമായി നിത്യസ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ശക്തിയേറിയ പോംവഴിയാണ് ഈ ദൈവവചനം. ഇത് സർവ മാനവരാശിയും രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ദൈവവചനം. 2 തിമോത്തി 3:16-17 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, "എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ശുദ്ധീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും
പ്രയോജനമുള്ളത് ആകുന്നു. സങ്കീർത്തനം 119:11 പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന്. ഈ സുവിശേഷം അറിയുവാനായി നമ്മൾ ഏറെ നാൾ എടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ, ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ പ്രവചിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുമുണ്ട്. ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് അത് എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പത്തിനായുള്ള വിശപ്പല്ല, വെള്ളത്തിനായുള്ള ദാഹവുമല്ല, യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കേണ്ടതിനുള്ള വിശപ്പ് തന്നെ ഞാൻ ദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നു എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്. അന്ന് അവർ സമുദ്രം മുതൽ സമുദ്രം വരെയും വടക്ക് മുതൽ കിഴക്ക് വരെയും ഉഴന്നു ചെന്ന് യഹോവയുടെ വചനം അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞു നടക്കും, കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലതാനും. അന്നാളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള കന്യകമാരും യൗവനക്കാരും ദാഹം കൊണ്ട് ബോധം കെട്ടു വീഴും. ഇത് ദൈവം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാർ വഴി നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. 755 BC-യിലാണ് ഈ പ്രവചനം ആമോസ് പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്ത്. അന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരു ആത്മീയവും ധാർമ്മികവുമായ ഒരു അധപതനത്തിൽ കൂടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിശപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം തന്നെയാണ് പ്രവചിച്ചത്. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിശപ്പ് അന്ന് ആ ജനതയ്ക്കില്ലായിരുന്നു. ദൈവം അത് മുൻകൂട്ടി അവരെ അറിയിച്ചതാണ്. BC 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജെറുസലേം ദേവാലയം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ ജനതയെ ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസത്തിനായി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ബാബിലോണിൽ ഒരു ദൈവവചനവും കണ്ടെത്തിയില്ല. അപ്പോഴും ആ വചനത്തിനായുള്ള വിശപ്പ് ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കാണും. വീണ്ടും AD 72 യേശുവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം AD 72 റോമാ സാമ്രാജ്യം ജെറുസലേമിനെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ച് കീഴടക്കി. ആ സമയത്തും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനോ വചനം കേൾക്കുവാനോ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ആ ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാബിലോണിൽ നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ഒരു സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ആ സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ദാനിയേലും ആ 3 സുഹൃത്തുക്കളും അവർ ആരാധിക്കുവാൻ അവർ വഴങ്ങിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തത് നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഇതേ അവസ്ഥ, ദൈവവചനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ലോകത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ സമയത്ത് ദൈവവചനം ലോകം മുഴുവനും നിരോധിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും. ഒരു വൺ വേൾഡ് ഗവൺമെന്റ് ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുകയും ഒരു വൺ വേൾഡ് മതം ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും അത്. ആ സമയത്ത് യേശുവിന്റെ നാമം പൂർണ്ണമായും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റും. അതായിരിക്കും അന്ത്യക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത്. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 8:14 പറയുന്നു, ആ അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം 2300 ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന്. അതായത് അല്പം 7 വർഷത്തിന് അല്പം താഴെ, ഓൾമോസ്റ്റ് 7 വർഷം. ദാനിയേൽ 12:11 പറയുന്നു, നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛ ബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം മുതൽ 1290 ദിവസം ചെല്ലും എന്ന്. അതായത് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 3.5 വർഷമായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ 3.5 വർഷം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും, എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും. അവസാനത്തെ 3.5 വർഷം ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 തെസ്സലോനിയൻസ് 2:9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നു, അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താൻ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളായാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഭവിക്കും. സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് പോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുമാറ് വ്യാജത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി അയക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളാണ് ദൈവം ഇതിന് ഈ ഒരു സാഹചര്യം അനുവദിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത്.
വെളിപാട് 13:15 മുതൽ 18 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ വീണ്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ആ മൃഗം ഈ അന്ത്യക്രിസ്തു തന്നെയായിരിക്കും. ആ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ ആരാധിക്കുവാൻ എല്ലാവരും നിർബന്ധിതരാകും. അതുപോലെ തന്നെ വലത്ത് കൈയിലോ നെറ്റിയിലോ ഒരു മൈക്രോ ചിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും നിർബന്ധമായിട്ട് അത് വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ഇതില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. ആ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുടെ നമ്പർ 666. എന്നാൽ ഇത് സമ്മതിക്കാത്തവരെ കൊല്ലും. എന്നാൽ അത് ആരെങ്കിലും അത് ശരീരത്തിൽ വെച്ചാൽ അത് സാത്താന്റെ മുദ്രയാണ്. അവർ എന്നേക്കുമായും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും. വെളിപാടിന്റെ 14:10 പറയുന്നു, ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധ മദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും. വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാകെ അഗ്നിഗന്ധങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും എന്ന്. എന്നാൽ അവസാനം ഈ അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെയും ആ സാത്താനെയും ദൈവം നരകത്തിൽ തള്ളിയിട്ടിരിക്കും. അതും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി വലിയ കഷ്ടങ്ങളും യേശു കർത്താവിൻ്റെ വാനമേഘങ്ങളിലുള്ള വരവും. ഈ വലിയ കഷ്ടങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമെല്ലാം, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് വാനമേഘങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവരെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് മത്തായി സുവിശേഷം 24:29 പറയുന്നു, ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകും, ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കും, നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തു നിന്ന് വീഴും, ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകും എന്ന്. അതിൻ്റെ 30-31 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്ത് വിളങ്ങും. അന്ന് ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളും പ്രലാപിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിന്മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണും. അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാഹളധ്വനിയോടും കൂടി അയക്കും. അവർ അവൻ്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിൻ്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയും 4 ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും എന്ന്. അടുത്തതായി വിശുദ്ധ സ്ഥലം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും. അത് ഡാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 7:26-27 വചനങ്ങളിലാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ഡാനിയേൽ 7:26-27 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, എന്നാൽ ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവന്റെ ആധിപത്യം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അന്തം വരെ നശിപ്പിച്ച് മുടിക്കും. പിന്നെ രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിന് കീഴെല്ലായിടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും. അവന്റെ രാജ്യത്വം നിത്യരാജ്യത്വമാകുന്നു. സകല ആധിപത്യങ്ങളും അവനെ സേവിച്ചനുസരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും മഹത്വപൂർണമായ ഭരണം ഈ ഭൂമിയിൽ 1000 വർഷത്തേക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും. അത് കർത്താവ് വാനമേഖലയിൽ വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ആ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപാട് 21, ഐസിയ 11, 35, 65 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രവാചകന്മാരുടെ തന്നെ സാക്ഷ്യം കാണിക്കുന്നു സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച്. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2-3 അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു ദർശനത്തിൽ ദൈവം എസെക്കിയേലിന് ഒരു ചുരുൾ കൊടുത്തിട്ട് അത് തിന്നതിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പോയി സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എസെക്കിയേൽ ആ ചുരുൾ തിന്നു, അത് തേൻ പോലെ വായിൽ മധുരിച്ചു എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ജെറമ്യായുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ജെറമ്യായെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ജെറമ്യ ദൈവം സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചതാണ്. അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ജെറമ്യ 1:8-9 വചനങ്ങളിൽ ജെറമ്യായോട് ദൈവം പറയുകയാണ്,
നീ അവരെ ഭയപ്പെടരുത്. നിന്നെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. പിന്നെ യഹോവ കൈ നീട്ടി എൻ്റെ വായി തൊട്ടു. ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ നിന്റെ വായിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസ്ലിഹായും വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടുകൂടി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 9:16-17 വചനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല. നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും കാര്യം എങ്കൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. 2 തിമോത്തി 4:2 തിമോത്തിയോട് പൗലോസ്ലീഹ ഇപ്രകാരം പറയാണ്, വചനം പ്രസംഗിക്കുക, സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക, സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കുക, തർജ്ജനം ചെയ്യുക, പ്രബോധിപ്പിക്കുക എന്ന്. മർക്കോസിൻ സുവിശേഷം 16:15 ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൻ എന്ന്. സങ്കീർത്തനം 96:3 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അവന്റെ മഹത്വം, സകല വംശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും വിവരിപ്പിൻ എന്ന്. റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 10:17 പറയുന്നു, ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുവാനും കേട്ട് അത് വിശ്വസിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി എന്നാണ് അവസാനം വരുന്നത്? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ 1000 വർഷത്തെ മഹത്വപൂർണമായ ഭൂമിയിലെ വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ ഈ അവസാനം വരികയുള്ളൂ. ആ 1000 വർഷത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. മത്തായി സുവിശേഷം 24:14 പറയുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും, അപ്പോൾ അവസാനം വരും എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യകതയാണ് എത്രയും വേഗം സുവിശേഷം വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പ്രഘോഷിച്ച് പ്രത്യാശ കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. 1 പത്രോസ് 3:15 പ്രകാരം പറയുന്നു, നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും കൊണ്ട് പ്രതിവാദം പറവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിനെന്ന്. 1 തിമോത്തി 4:13 പറയുന്നു, ഞാൻ വരുവോളം വായന, പ്രബോധനം, ഉപദേശം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്ന് ചർച്ച് ലീഡേഴ്സിനോട് പൗലോസ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. അവസാനമായി യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 7:16-17 വചനങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നു, എൻ്റെ ഉപദേശം എൻ്റേതല്ല, എന്നെ അയച്ചവൻ്റേതത്രേ. അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ഈ ഉപദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ ഞാൻ സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ എന്ന് അറിയും. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിളിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരോടും ഈ സുവിശേഷം അറിയുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് പ്രഘോഷിക്കുവാനും, അങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരും, ലോകം മുഴുവനും രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാൻ. ഇതോടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, സുവിശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുവാനും വായിക്കുവാനും പ്രഘോഷിക്കാനും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു, യേശുവിൻ്റെ മഹത്തായ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.